क्वेश्चन लिया. I don't find values of other 5 trigonometric functions. Find values of other 5 trigonometric functions if first cos x is equal to minus half cos x minus half x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. सो काल आपण एक डायग्राम ड्रॉ केली होती सायन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. करेक्ट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, fourth quadrant. So in first quadrant all trigonometric ratios are positive. In second quadrant sine is positive. Third quadrant tan is positive and fourth cos is positive. So x lies in third quadrant. याचा अर्थ tan x आणि cot x हे पॉझिटिव्ह असतील. बाकीचे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असणार? निगेटिव्ह. ठीक आहे. सो जेव्हा तुमचे आन्सर्स येतील टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह असतील, बाकीचे रिमेनिंग फंक्शन्स काय असणार तुमचे? निगेटिव्ह. आता हे सॉल्व करायला दोन मेथड आहे. एक तर तुम्हाला होते का असे क्वेश्चन्स होते का? 10th होतं का असं की साइन एक्स किंवा कॉस एक्सची व्हॅल्यू दिली आणि एखादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विचारलं आहे? नाही. हां. सो हे सॉल्व करायचे दोन मेथड आहे. एक तर तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी यूज करू शकता, हां, किंवा एक ट्रायंगल मेथड पण आहे ती यूज करू शकतात. सो एक एक्झाम्पल आपण ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीने सॉल्व करू. सेकंड याच्यानंतरचं एक्झाम्पल ट्रायंगल मेथडने सॉल्व करू. सो कॉस एक्सची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस हाफ. बाकीचे सगळे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो रिलेटेड टू कॉस काय ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी? साइन स्क्वेअर थीटा. सो इन्स्टेड ऑफ थीटा आपण आता काय यूज करणार? एक्स. साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. लिहा. क्वेश्चन लिहिला का सगळ्यांनी? सो ही डायग्राम ऑलरेडी आहे तुमच्याकडे. सो लेट अस स्टार्ट विथ साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. So we'll keep sin square x as it is plus what is value of cos x? Minus half. So minus half square is equal to 1. So sin square x plus minus half चा स्क्वेअर किती झाला? 1/4 is equal to 1. So 1/4 साइड चेंज करा. So therefore sin square x is equal to 1 minus 1/4. So sin square x will be equal to क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 minus 1 किती झालं? 3/4. करेक्ट. 4 minus 1 हे किती बनलं? 3/4. So therefore sin x, what will be values of sin x? Plus minus root 3/2. करेक्ट. जसं स्क्वेअर रूट अंडर रूट 4 काय लिहितो आपण? प्लस मायनस 2. करेक्ट. सो 3/4 sin x is 3/4 sin square x. Sin square x is 3/4. Sin x will be plus minus root 3/2. But as x lies in third quadrant, okay, you can write here. एका एक्झाम्पलला लिहा, नंतर आपण मग ते स्किप करूयात. सो ॲज एक्स लाईज इन विच क्वाड्रंट? थर्ड क्वाड्रंट.
therefore sin x will be equal to which value you will choose? Minus root 3 by 2. Minus root 3 by 2. So as we discussed, एकदा तुम्हाला sin आणि cos भेटले, other trigonometric functions you can find out. Correct? So let us find other trigonometric function. So cos is minus half. Let us write sec x. Correct. 1 by cos x. So cos x a reciprocal घ्यायचा, it will be minus 2. Then sin x is minus root 3 by 2. You can write cosec x 1 by sin x minus 2 by root 3. Then how you will find tan? Correct. What is tan x? Tan x is sin x by cos x. So sin is minus root 3 by 2, cos is minus half. 2 you can cancel, minus sign cancel honar, it will be root 3. And once you get tan, you can write cot 1 upon root 3. Correct? Next, if tan x is equal to minus 5 by 12, second, if tan x is minus 5 by 12, x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Okay, so हे तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीने पण यूज करू शकतात. सो रिलेटेड टू टॅन ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी काय 1 plus tan square x is equal to sec square x. So you will get sec square x, correct? Okay. So using right angle triangle. So we know it's a example of trigonometric function. Trigonometry related to what? Right angle triangle. You can consider this as x. So if this is x, this is opposite, this is adjacent, this is hypotenuse. Now what is given? Tan x is minus 5 by 12. How we define tan? Correct. Opposite by adjacent. That means opposite side will be 5 units. आता minus नाही देणार, because it's a length. Length will be in positive, and adjacent will be 12. So if this is 5, this is 12, this will be 13. Trigonometric Pythagoras triplet. Trigonometric triplet नहीं, Pythagoras triplet. So 5 square plus 12 square is equal to hypotenuse square. So एक किती आहे 25. This is 144. किती झालं 169. Under root 169. This will be correct. Now x lies in second quadrant, correct? X lies in second quadrant. So in second quadrant, sin x and cosec x will be what? Positive. बाकीचे trigonometric ratios काय लिहायचे? Negative. Correct? एक एक लिहूयात. Let us start with sin x. What is sin x? Opposite by
हायपोटेनस. हां आता सिम्पल आहे, अपोजिट बाय हायपोटेनस किती झालं 5/13. सो साईन जर हे असेल यू कॅन राईट कोसेक एक्स किती आहे 13/5. लेट अस राईट कॉस एक्स ॲडजस्टंट बाय हायपोटेनस 12/13 मायनस द्यायचं आहे. वाय बिकॉज एक्स इट इज इन सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय असणार निगेटिव्ह. अँड देन यू कॅन राईट सेक -13/12. टॅन ऑलरेडी माहिती आहे कॉट एक्स -12/. सो असंही सॉल्व करू शकतो. एक तर ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी यूज करा और ट्रायंगल मेथड पायथागोरस थेरम तुम्हाला यूज करायचं. राईट लिहून झालं असेल थर्ड सॉल्व करायला घ्या. राईट सिम्पल आहे. ओके सॉल्व दिस टू. आपण पुढचा टॉपिक बघूया. सो ट्रायंगल मेथड जर यूज केली तरी चालेल.
झाले का? झाले का आधी? ओके. तेव्हा टिल नाव लक्ष द्या काय सांगतोय. आत्तापर्यंत 10th मध्ये तुमचे अँगल्स होते 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री. 0 रेडियन, 30 डिग्री मीन्स हाऊ मच रेडियन सांगा. 30 डिग्री मीन्स हाऊ मच रेडियन. थर्टी डिग्री म्हणजे किती रेडियन बनणार? हां, π/6. काल आपण बघितलं ना, डिग्री टू रेडियन जर कन्वर्ट करायचं आहे सो कितीने मल्टिप्लाय करणार? π/180. सो 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन. 45 डिग्री मीन्स π/4 रेडियन. हे आता लक्षात ठेवायचं आहे. हां, प्रत्येक वेळेस आपण काय मल्टिप्लाय नाही करत. जे स्टँडर्ड अँगल आहे त्यांचे रेडियनमधले मेजरमेंट्स माहिती पाहिजे. 45 डिग्री मीन्स π/4 रेडियन. 60 डिग्री मीन्स π/3. करेक्ट, π/3 रेडियन. 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन. यांच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे. हां, जसं tan 30 डिग्री. व्हॉट इज tan 30 डिग्री सांगा? tan 30 डिग्री 1/√3. हां, का लिहायच्या व्हॅल्यू हे लर्न पाहिजे. हां, 0 to 90 डिग्रीचा जो टेबल होता तुम्हाला 10ला टेबल होता ना, हां, तो लर्न परफेक्ट करायचा आहे. ते आता सगळं यूज होईल. किंवा तुम्ही नोटबुकच्या बॅक पेजवर तो लिहून घ्या. सो हे जे अँगल्स आहेत यांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहे, बरोबर ना? व्हॉट इज कोसेक 60 डिग्री सांगा? व्हॉट इज कोसेक 60 डिग्री? हां, 2. हे बघा, साईन आणि कॉस परफेक्ट लक्षात ठेवा. हां, जसं कोसेक आहे. कोसेक म्हणजे काय? साईनचं रेसिप्रोकल आहे. कोसेक इज व्हॉट? रेसिप्रोकल ऑफ साईन. साईन 60 माहिती. व्हॉट इज साईन 60? √3/2. त्याचा रेसिप्रोकल किती बनणार? 2/√. हां, व्हॉट इज सेक 90 डिग्री?
करेक्ट आहे का? हां, सो सेक जर पाहिजे असेल, व्हॉट इज कॉस 90 डिग्री? हां, इट इज व्हॉट? 0. सो 0चा रेसिप्रोकल, दिस इज 0/1. 0/1चा रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाईन फॉर इन्फिनिटी. tan 45 हे लर्न करा. लर्न नसेल तर हे परफेक्ट लर्न करा. हां, ॲटलिस्ट हे 5 अँगल. ठीक आहे. सो नंतर घरी जाऊन बघा एकदा ते. हां, या व्हॅल्यूज तुम्हाला लागतील. ओके. क्वाड्रंट अँगल आहे. व्हॉट डू मीन बाय क्वाड्रंट अँगल? अँगल्स विच फॉर्म व्हॉट? क्वाड्रंट्स. सो इथे जे अँगल्स रिप्रेझेंट केलेले, दीज आर ऑल व्हॉट? क्वाड्रंट अँगल. सो यू हॅव टू रिमेंबर डिग्री ॲज वेल ॲज रेडियन. रेडियनमध्ये पण जे स्टँडर्ड अँगल्स आहेत ते तर रेडियनमध्ये लक्षात ठेवायचेच आहेत. हे आता लक्षातच पाहिजे. हां, 30 डिग्री मीन्स π/6. 180/6 किती होणार? 180/6 30. 180/3 किती होणार? 60. 180/4 किती होणार? 45. हां, सो 30 डिग्री मीन्स π/6. 45 डिग्री मीन्स π/4. 60 डिग्री मीन्स π/3. 90 म्हणजे π/2. हे परफेक्ट लक्षात ठेवायचंच आहे. राईट, लक्ष द्या आता. सो यांच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे. दिस इज युनिट सर्कल. व्हॉट डू मीन बाय युनिट सर्कल? लक्ष द्या, नंतर लिहा. युनिट सर्कल म्हणजे काय? ज्याची रेडियस किती आहे? 1 युनिट. सो या सर्कलची रेडियस, हा जर सेंटर असेल तर रेडियस OA, OB, OC आणि OD हे सगळे काय बनणार? 1 युनिट रेडियस आहे. दीज आर ऑल रेडियाय. राईट. सो यांची लेंथ किती बनणार आहे? 1 युनिट 1 युनिट. करेक्ट. दिस इज युअर XY कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता मला सांगा, ही जर XY कोऑर्डिनेट सिस्टीम असेल, इफ दिस इज XY कोऑर्डिनेट सिस्टीम, दिस इज युअर ओरिजिन, ही लेंथ किती आहे? 1 युनिट. ही लेंथ किती आहे? 1 युनिट. सो व्हॉट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A? व्हॉट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A? चे कोऑर्डिनेट्स किती असतील? 1,0. बरोबर ना. आपली ही जी नंबर सिस्टीम आहे, X, Y, ओरिजिन, हा पॉईंट काय? 1,0. इफ पॉईंट लाईज ऑन X ॲक्सिस, त्याचा Y कोऑर्डिनेट नेहमी काय असतो? 0. दिस इज 2,0, 2,0. दिस इज 3,0, -1,0, -2,0. दिस इज व्हॉट? 0,1. दिस इज 0,2. 0,-1, 0,-2. इफ पॉइंट लाईज ऑन X ॲक्सिस, Y कोऑर्डिनेट काय असणार? 0. इफ पॉइंट लाईज ऑन Y ॲक्सिस, त्याचा X कोऑर्डिनेट नेहमी काय असणार? 0. राईट. सो युजिंग दिस आपल्याला ABCD यांचे कोऑर्डिनेट्स लिहायचे. त्यांचे काय लिहायचे? कोऑर्डिनेट्स. सांगा, Aचे कोऑर्डिनेट काय लिहिणार? करेक्ट, 1,0. करेक्ट आहे का? 1,0. ही लेंथ किती आहे? 1. सो दिस इज 1,0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 0,1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ C -1,0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 0,-1. क्लिअर आहे? ओके. सो काल आपण एक बेसिक रूल बघितलं होतं. इफ यू कन्सिडर एनी पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट X, Y ऑन अ युनिट सर्कल, X represents what? Correct, cos theta, and Y represents what? Sin theta. Clear है? Okay. So first point, what is first point? A, that is 1,0. Right? So हा जर तुमचा इनिशियल रे, टर्मिनल रे पण हाच आहे. कन्सिडर टर्मिनल, इनिशियल आणि टर्मिनल रे पण काय असणार आहे? सेम. अँगल किती आहे ॲट पॉइंट A? व्हॉट इज द अँगल? 0 डिग्री. करेक्ट. आणि जर तुम्ही एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं तर परत अँगल किती बनणार आहे? 360 डिग्री. सो 360 डिग्रीसाठी आपण नंतर लिहूयात. लेट अस राईट फॉर 0 डिग्री.
सो 0 डिग्रीचे आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स लिहायचे आहेत. 0 डिग्रीसाठी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स लिहायचे आहेत. हां, सो व्हॉट इज कॉस 0? हे बघा, हे 1,0 काय असणार? व्हॉट विल बी 1? व्हॅल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन. व्हॉट विल बी 0? व्हॅल्यू ऑफ साइन फंक्शन. अँगल किती आहे? 0 डिग्री. कॉस 0, व्हॉट विल बी कॉस 0? 1. व्हॉट विल बी साइन 0? साइन 0 किती आहे? 0. सो साइन आणि कॉस जर तुम्ही कॅल्क्युलेट, साइन आणि कॉस भेटले, बाकीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. गो टू दी पॉइंट बी. व्हॉट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी सांगा? 0, 1. सो व्हॉट अबाउट थीटा? 90 डिग्री और π/2 रेडियन. So what will be cos 90? X coordinate cosine function, y coordinate sine function. Cos 90 म्हणजे x coordinate, sin 90 डिग्री 1, म्हणजे तुम्ही 10th मध्ये शिकलात. गो टू दी पॉइंट C. व्हॉट इज अँगल ॲट पॉइंट C? C चे कोऑर्डिनेट्स लिहूयात. व्हॉट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? -1, 0. व्हॉट अबाउट थीटा? 180 डिग्री और पाय रेडियन. So now we are writing cos 180 degree. What will be cos 180 degree? सांगा? -1. अरे हे सगळीकडे अप्लाय होणार आहे. सी पॉईंट कुठे आहे? युनिट सर्कलवर, बरोबर आहे का? सी पॉईंट कुठे आहे? युनिट सर्कलवर. सीचे कोऑर्डिनेट्स किती आहे? -1, 0. सो जो एक्स कोऑर्डिनेट असणार आहे, एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे? -1. ही कसली व्हॅल्यू असेल? कोसाइन फंक्शनची. व्हॉट अबाउट साइन 180 डिग्री? 0. ही नवीन व्हॅल्यू आहे तुमच्यासाठी, बरोबर? कॉस 180, साइन 180. गो टू दी पॉइंट डी. व्हॉट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी? 0, -1. व्हॉट इज थीटा ॲट पॉइंट डी? 270. म्हणजे असा अँगल आहे. दिस इज युअर इनिशियल रे, याला रोटेट केलं 270 ने. 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन. So what is now cos 270? Correct. Cos 270 degree 0. And what is sin 270 degree? -1. Last again point A. Correct. Again we are going to point A. 1, 0. Now angle will be 360 degree or 2π radian. So now value of cos 360 सांगा? cos 360 1, बरोबर ना? x कोऑर्डिनेट किती आहे? 1. व्हॉट इज sin 360? क्लिअर आहे? सो 180, 3 नवीन व्हॅल्यूज आपल्याला भेटल्या आज. 180, 270, 360. 090 तुम्हाला माहिती होतं. 180, 270, 360. आपण फक्त कॉस आणि साईनच्याच व्हॅल्यूज लिहिलेल्या आहेत. हां, सो आता काही व्हॅल्यूज विचारतो आहे. बेस्ड ऑन दिस व्हॅल्यूज सांगा मला आता काय काय येतील. व्हॉट इज tan 180? सांगा? tan 180 डिग्री. हाऊ यू विल फाइंड tan? साइन अपॉन कॉस. बेसिक विसरायचं नाही. साइन अपॉन कॉस. साइन 180 0, cos 180 -1. What is 0 upon -1? 0. कह देगा. What is cosec 180? What is cosec 180? What is cosec? 1 upon sine. 1 upon. What is sine 180? What is 1 upon 0? Infinity or not? Define. What is sec pi? सांगा? What is sec pi? Value of sec pi. What is sec? हां, 1 upon. What is cos pi? आहे का कुठे cos pi? आहे नाही ते. आता हे बघा, आपण जर सगळंच लिहित बसलं तर खूप लेंदी होईल. म्हणजे इथे कॉस पाय लिहिलं, परत साइन पाय लिहिलं. सो इथे लिहिलं आहे आपण 180 डिग्री और
पाय रेडियन. हां, सो व्हॉट इज कॉस पाय? कॉस पाय इज -1. सो किती येणार? -1. हे बघा, हे तुम्हाला डोक्यातच पाहिजे की टॅन कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे, कोसेक 1/sin आहे, सेक 1/cos आहे. अदरवाईज मग आपण सगळंच जर लिहित बसलो तर प्रत्येक अँगलसाठी तुम्हाला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स लिहावे लागतील. व्हॉट इज टॅन 270 डिग्री सांगा? हां, साइन अपॉन, सो दिस इज, हे बेसिकली काय, साइन 270 अपॉन कॉस 270. व्हॉट इज साइन 270? -1. व्हॉट इज कॉस 270? 0. सो नॉट डिफाईन. राईट. सो बेस्ड ऑन दिस तुम्हाला सगळं फाइंड आउट करता यायला पाहिजे. व्हॉट इज सेक 3π/2 सांगा? what will be value of sec 3π/2? This is 3π/2. 270 sec 3π/2 नॉट डिफाईन. याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल ना. दिस इज 1/cos 1/0. काय येणार? नॉट डिफाईन. कळते का? व्हॉट इज tan 2π सांगा? tan 2π हां, व्हॉट इज tan sin बाय cos? डिव्हिजन 0/1. 0/1 किती येणार? 0. कोसेक 2π किती? कोसेक काय झालं? 1/sin. 1/sin 360 किंवा sin 2π किती आहे? 0. अगेन नॉट डिफाईन. कळते काय? बघा, हे बेसिक तुम्ही, अदरवाईज मग ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये खूप फॉर्म्युला आणि खूप लेंदी बनेल. बेसिक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की टॅन म्हणजे काय? साइन बाय कॉस. कोसेक म्हणजे काय? 1/sin. सेक म्हणजे काय? 1/cos. आणि टॅनचं परत रेसिप्रोकल घेतलं तर कॉट. अदरवाईज मग ते सगळं लिहिलं ना खूप लेंदी होतं. हां, सो तुम्हाला साइन, हे तुम्हाला मी कालच सांगितलं की वन्स यू गेट साइन थीटा अँड कॉस थीटा, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स कॅन बी फाइंड आउट. बाकीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो राईट डाऊन दिस पार्ट. हा पार्ट लिहा. सो ही फिगर तुम्हाला लक्षात राहील. फिगर डिफिकल्ट आहे का? अँगल्स आता तुमचे लर्न झालेत. अँगल्स कशा पद्धतीने मार्किंग करायचे. आता फक्त कॉर्डिनेट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. 0 डिग्रीला कॉर्डिनेट काय? 1,0. 90ला कॉर्डिनेट काय असणार? 0,1. 180ला -1,0. 270ला काय? 0,-1. हां, फिगर अँगल्स आणि रिस्पेक्टिव्ह कॉर्डिनेट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. हे नका लर्न करत बसू. जसा तुम्हाला टेबल तुम्ही 10thला लर्न केला, हां, तो टेबल व्यवस्थित लर्न आहे, तो करायचा आहे. हे कसं लक्षात ठेवणार? हे लक्षात ठेवायला तुम्हाला ही फिगर फक्त व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. फिगरवरून आपण हे लिहितोय. पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स लिहिले. एक्स कॉर्डिनेट कोसाइन फंक्शन, वाय कॉर्डिनेट साइन फंक्शन. सो हे 3 नवीन अँगल्स आले आता. 180, 270, 360. रेडियनमध्ये पण लक्षात ठेवा. 180 म्हणजे पाय रेडियन, 270 3π/2, 360 2π. हे सगळं लिहा. एक्स कॉर्डिनेट कॉस आहे, वाय साइन, कॉस साइन.
सो दिस इज 360 नंतर इथे किती येणार 450 डिग्री. 450 डिग्रीला पॉईंट काय घ्यायचा बी, बरोबर ना. काल आपण एक क्वाड्रंट अँगल लिहिलेले आहेत. दिस इज 450. 450 प्लस 90 540 डिग्री. सो 540 डिग्रीला पॉईंट काय कन्सिडर करायचा सी. 540 प्लस 90 630 डिग्री. 630ला पॉईंट काय बनणार तुमचा डी. 630 प्लस 90 720 डिग्री. 720 डिग्रीला पॉईंट काय येणार ए. सगळे क्वाड्रंट अँगलच आहेत. लिहा, चुकलं तरी चालेल बट लिहा. एक्स कोऑर्डिनेट असेल तर कोसची व्हॅल्यू कसली असणार आहे कॉस फंक्शनची. वाय कोऑर्डिनेट कसली व्हॅल्यू असणार आहे साइन फंक्शन. राईट. सो अँगल्स ऑब्झर्व करा, रिस्पेक्टिव्ह पॉईंट्स घ्यायचे. जसं 450ला पॉईंट काय येणार बी. सो कॉस 450 0, साइन 450 1. जसं 540ला हा पॉईंट आहे -1, 0. सो कॉस 540 -1, साइन 540 0. कळलं ना लॉजिक काय. 630ला पॉईंट काय तुमचा डी. सो कॉस 630 0, साइन 630 -1. ओके, एक एक डिस्कस करूयात. सेक 180 डिग्री. सो 180 डिग्री पॉईंट काय झाला तुमचा सी. किती लिहिलं आहे सेक 180. हां -1, करेक्ट. सो सेक म्हणजे काय झालं 1/cos 180. 1/cos 180 किती आहे -1. सो ही व्हॅल्यू किती आली -1. देन tan 3π/2. 3π/2 म्हणजे 270. -1/0 साइन अपॉन कॉस आहे. -1/0 नॉट डिफाईन. लिहिले का सगळ्यांनी. काही डाऊट असेल विचार. तुम्ही जर 0 लिहिलं असेल किंवा आणखी काही लिहिलं असेल तर विचारून घ्या. नॉट डिफाईन. साइन 450. वेअर इज 450 ॲट पॉईंट बी. हां, सो साइन 450 इट विल बी 1. tan 630. Where is 630? This is 630. Tan 630 -1/0. So again not defined.
करेक्ट. कोसेक 2 पाय, what is sin 2 pi? 0. Correct. Not define or infinity. Sec 540 किती लिहिलंय? -1 and sin 4 pi. 4 pi म्हणजे किती झालं? 720 झालं. 4 pi. It will be how much? 0. क्लिअर आहे काय व्हॅल्यूज? हे सगळे क्वाड्रंट अँगल. सो आता 0 to 90 तुमचा 10th वाला आणि बाकीचे क्वाड्रंट अँगल यांच्या पण व्हॅल्यूज तुम्हाला आता माहीत झाल्या. राईट. सो व्यवस्थित फिगर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा, अदरवाईज मग खूप लक्षात ठेवावं लागेल. फिगर प्रॉपर लक्षात ठेवा. पॉईंट्स, कोऑर्डिनेट्स इमॅजिन झालं पाहिजे. कुठे 1,0 आहे, 0,1 कुठे आहे, -1,0, 0,-1. ठीक आहे, झालं काय? नेक्स्ट आता बघा. सो एक तर झालं, एक तर अँगल्स क्वाड्रंट अँगल असतील किंवा इन बिटवीन अँगल्स असणार आहे. करेक्ट. या दोनच पॉसिबिलिटी आहे. एक तर क्वाड्रंट अँगल्स असतील किंवा फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रंटमधले अँगल्स असतील. ठीक आहे, आपण इथे लिहू. नेक्स्ट इज व्हॉट? कंपाऊंड अँगल. हां, कंपाऊंड म्हणजे काय? जसं केमिस्ट्रीमध्ये कंपाऊंड आहे 2 or 3 एलिमेंट्सचं बनलेलं आहे, बरोबर ना? सेम. सो सपोज देर आर 2 अँगल्स A and B. So either you can add them or subtract. So A plus B आणि A minus B हे जे नवीन अँगल्स फॉर्म होणार आहे, these are called as what? Compound angles of A and B. For example, 45 degree and 30 degree असे दोन अँगल्स जर आपण कन्सिडर केले, यांना जर ॲड केलं तर काय बनणार? 75 डिग्री. यांना जर सबट्रॅक्ट केलं तर काय बनणार? 15 डिग्री. सो 75 डिग्री अँड 15 डिग्री आर कॉल्ड ॲज कंपाऊंड अँगल ऑफ 45 डिग्री अँड 30 डिग्री. सिम्पल डेफिनेशन आहे, काय फार कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. सपोज 90 डिग्री अँड 30 डिग्री यांना ॲड केलं 120 डिग्री, यांना सबट्रॅक्ट केलं 60 degree. So 120 degree and 60 degree are called as compound angle of 90 degree and correct. Okay, so this is basic definition of compound angle. So आता आपण compound angles चे काय फाइंड आउट करणार आहोत? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करणार आहोत. आता नोन अँगल्स काय काय तुमच्याकडे एकदा लिस्ट करूयात आपण. नोन अँगल्स, नोन अँगल म्हणजे ज्यांचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तुम्हाला माहिती आहे. हां, व्यवस्थित लक्ष द्या, टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. सो व्हॉट आर नोन अँगल्स? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90. आता याच्या पुढचे पण अँगल्स आपल्याला माहिती झाले. याच्या पुढचे अँगल्स कोणते कोणते माहिती आहे सांगा? करेक्ट. 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. आणि बियॉन्ड दॅट आपण त्याला रिफाईन करू शकतो. रेडियनमध्ये 0 रेडियन सांगा, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाय रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन. these are known angles, right? आता युझिंग नोन अँगल्स तुम्हाला काय करायचे आहेत? जसं फॉर एक्झाम्पल लेट्स से आय हॅव टू फाइंड साइन 120 डिग्री. आता
हे जे अँगल्स असतील स्टार्टिंगला आपण असे अँगल्स कन्सिडर करणार आहोत जे नोन अँगल्स यूज करून तुम्ही लिहू शकतात. एक तर तुम्हाला ॲड करायचे आहेत नोन अँगल्स, एक तर ॲड करा किंवा नोन अँगल्स काय करा सबट्रॅक्ट करा. जसं 120 डिग्री आहे, सो युझिंग नोन अँगल्स तुम्ही कसं लिहू शकतात. हां, काय काय वेज आहे. एक तर 90 + 30 लिहिलं. हे बघा 120 डिग्रीला आयदर यू कॅन राईट 90 + 30 और 180 - 60 और हाँ, सो 90 + 30 और 180 - 60. आता हे 120 हे बघा 120 तुम्ही असे लिहू शकतात, बट हे नोन अँगल आहेत का नाही. 150 - 30 पण करेक्ट आहे. किती होणार आहे 120. बट याच्यात नोन अँगल्स आहेत का 30 आहे, बट 150ची आत्ता व्हॅल्यू माहिती आहे का. जेवढं आपण शिकलो त्यात 150ची व्हॅल्यू माहिती आहे का नाही माहिती. राईट. हां 60 + 60 ठीक आहे. 60 + 60 ही पण एक वे आहे. हे कळालं. पहिली स्टेप काय आहे ती, इथे जे अँगल्स असणार आहे याला स्प्लिट करायचे. एक तर ॲड करा किंवा काय करणार तुम्ही सबट्रॅक्ट युझिंग नोन अँगल. आता याच्यात सेकंड कंडिशन अशी आहे की आउट ऑफ दिस 2 अँगल एक अँगल तुमचा क्वाड्रंट अँगल असला पाहिजे. एक अँगल काय असायला पाहिजे क्वाड्रंट अँगल. सो ही तर पॉसिबिलिटी नाहीच आहे. या दोन तर ऑलरेडी आपल्या वाईपआउट झालेत. याच्यात क्वाड्रंट अँगल आहे का नाही. सो वी विल प्रोसीड विथ दिस. सो 120 आय विल राईट इट ॲज 90 + 30 और काय लिहिणार 180 - 60. ही स्टेप क्लिअर आहे का सगळ्यांना. आपण आणखी काय अँगल्स लिहूयात. फॉर एक्झाम्पल मला tan 240 डिग्री लिहायचं आहे. सो युझिंग दिस 240 कसं फॉर्म करणार सांगा. 1 मस्ट बी अ क्वाड्रंट अँगल. सो सिम्पल 240चे नियरेस्ट क्वाड्रंट अँगल कोणते झाले. एक तर 270 और 180. क्वाड्रंट अँगल तुम्हाला हे सिम्पली लक्षात ठेवायचे 0 90 180 270 360. आत्तापर्यंत एवढंच ठेवूयात, नंतर आपण पुढे ते प्रोसीड. सो 240च्या नियरेस्ट क्वाड्रंट अँगल एक तर 270 आहे किंवा 180. सो 240 आय कॅन राईट इट ॲज वॉट. मी जर 180 कन्सिडर केलं तर 180 + 60. 60 पण नोन अँगल याच लिस्टमध्ये. और tan 270 - 30 हा पण काय नोन अँगलच आहे. आणि दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाईड आहे की नोन अँगल्सच आहे आणि एक अँगल काय तुमचा क्वाड्रंट अँगल. क्लिअर आहे. सपोज आय हॅव टू फाइंड sec 330. हाऊ आय कॅन राईट sec 330ला कसं स्प्लिट करणार. व्हॉट आर नियरेस्ट क्वाड्रंट अँगल. 330च्या नियरेस्ट क्वाड्रंट अँगल काय झाले 360 और 270 ऑल्सो इज करेक्ट. 270 प्लस काय करावं लागेल 60 और करेक्ट 360 - 30. ही स्टेप क्लिअर आहे फर्स्ट. ओके. आता बघा पुढचं रूल आपण अप्लाय करूयात. ठीक आहे, एक एक घेऊयात आपण. वाटलं हे स्प्लिटचं तुम्हाला कळलं आहे कसं स्प्लिट करायचं आहे. सो आपण पहिले साईन 120 घेऊयात म्हणजे कन्फ्युजन नाही होणार. हां एक एक हाच एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. साईन काय होतं 120. सो साईन काय लिहिलं 90 + 30. आणि एक दुसरा वे होता साईन 120 लिहिण्याचा साईन 180 - 60. तुम्ही दोन्ही वेने लिहू शकतात. दोन्ही वेने व्हॅल्यू याची फाइंड आउट होणार आहे. राईट. ओके. आपली बेसिक फिगर ड्रॉ करूयात. दिस इज युअर फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रंट. 0 90 180 270 360. ओके. दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस
दिस इज युअर वाय ॲक्सिस. ही फिगर क्लिअर आहे सगळ्यांना? आता बघा, याला तुम्ही स्प्लिट केलं आहे. स्प्लिट कसं करायचं हे सांगितलं. आता फर्स्ट अँगल चेक करायचा, जो क्वाड्रंट अँगल आहे तो चेक करायचा. क्वाड्रंट अँगल एक्स ॲक्सिसवर आहे का वाय ॲक्सिसवर आहे सांगा? 90 डिग्री. कशावर आहे? वाय ॲक्सिस. करेक्ट. मग हा जर अँगल, इफ क्वाड्रंट अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, इफ क्वाड्रंट अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज करायचे. इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, हे मी नंतर तुम्हाला रूल लिहून देईल. इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, साईनचं कन्वर्जन कशात होणार? कॉस. कॉस असेल तर कॉसचं कन्वर्जन कशात होणार? साईन. टॅनचं कन्वर्जन कशात होणार? कॉट. किंवा कॉटचं कन्वर्जन कशात होणार? टॅन. आणि सेकचं कन्वर्जन कशात होणार? कोसेक. कोसेक असेल तर कोसेकचं कन्वर्जन कशात होणार? सेक. इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस. सो चेंज करूयात. फर्स्ट अँगल क्वाड्रंट अँगल ऑब्झर्व केला, 90 डिग्री आहे. 90 डिग्री इट इज रिलेटेड टू वॉट? वाय ॲक्सिस. देर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साईनचं कन्वर्जन कशात होणार? कॉस. कॉस 30 लिहून टाका. क्लिअर आहे ही स्टेप? ओके. याचं लोकेशन चेक करायचं आहे आता. 120 डिग्रीचं लोकेशन कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येणार? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये याचं लोकेशन काय झालं? सेकंड क्वाड्रंट. ओके, सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतो का निगेटिव्ह असतो? पॉझिटिव्ह. व्हॉट इज कॉस 30 डिग्री? हां हां, रूट मायनस नाही, √3/2. ही कसली व्हॅल्यू आली? साईन 120 डिग्रीची. कळलं का रूल? म्हणून तुम्हाला आपण लोकेशन याच्यासाठी, हे बघा, हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण 2 लेक्चर स्पेंड केले की तुम्हाला लोकेशन माहिती पाहिजे, साईन माहिती पाहिजे. हां, इथे त्याचा यूज आहे. हे इकडे अप्लाय करूयात एकदम. हां, 3-4 एक्झाम्पल तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर समजून घ्या, अवघड नाही आहे. 120ला स्प्लिट केलं. कसं स्प्लिट केलं? 180 - 60. नेक्स्ट स्टेप इज वॉट? यू हॅव टू ऑब्झर्व दिस. 180 डिग्री इट इज नाउ ऑन विच ॲक्सिस? एक्स ॲक्सिस. So if angle is related to x axis, there will be no change in trigonometric function. साईनचं साईनच राहील. दोनच रूल आहे. हे बघा, एक तर अँगल एक्स ॲक्सिसच्या रिलेटेड असेल किंवा अँगल कोणत्या ॲक्सिसच्या रिलेटेड असेल? वाय ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसच्या रिलेटेड असेल देर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इफ रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, हे कन्वर्जन मी तुम्हाला सांगितले काय करायचे. Right? So first angle is related to what? X axis. There will be no change in trigonometric function. Sineचं sin 60 लिहून घ्या. 120 डिग्रीचं लोकेशन काय आहे? सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन काय असतो? पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट इज साइन 60 डिग्री? √3/2. सो आयदर यू स्प्लिट लाईक 90 + 30. 90 + 30 लिहा और 180 - 60 लिहा. आन्सर दोन्हीकडे काय येणार आहे? सेम. लक्ष द्या. लेटेस्ट फाइंड. आपण हाच अँगल कंटिन्यू करूयात. कॉस 120 डिग्री. सो कॉसला पहिले आता एक्स ॲक्सिस लिहूयात. 180 - 60 कोणी लिहिलं? किंवा कॉसला काय लिहिलं? 90 + 30 लिहिलं. हे तर काय आलं ना, याला कोणी 100 + 20 लिहिणार नाही. नोन अँगलमध्ये स्प्लिट करायचे ॲज वेल ॲज एक अँगल काय असला पाहिजे कंपल्सरी? जो फर्स्ट अँगल काय असला पाहिजे? क्वाड्रंट अँगल. Now apply the rule. What are the rules? Observe the first. 180 degree. It is related to which axis? X axis. If angle is related to x axis, there is no change in trigonometric function. So cos चं cos राहिलं, हा अँगल लिहून घ्या. cos 60. Now 120 degree. Next काय करायचं? लोकेशन चेक करायचं. 120 degree. It is in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant मध्ये cos काय असतो? सेकंड क्वाड्रंटमध्ये cos काय असतो? निगेटिव्ह. सो मायनस व्हॉट इज cos 60 डिग्री? 1/2. cos 60 डिग्री 1/2. हे बेसिक आठवत नसेल किंवा काही कन्फ्युजन वगैरे असेल, नोन अँगल लर्न करा, ते लागणार आपल्याला. 0 to 90 डिग्रीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लागतील.
लेट अस यूज हे करूया 90 प्लस 30 कोणी स्प्लिट केलं 90 डिग्री इट इज रिलेटेड टू विच ॲक्सिस वाय मग कॉसचं कन्वर्जन कशात करायचं आहे साईन सो साईन 30 लिहून घेतलं नाव 120 डिग्री इट इज इन विच क्वाड्रंट सेकंड क्वाड्रंट सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय असतो मग इथे मायनस आपण काय फाइंड आउट करतोय कॉस मग कॉसची साईन चेक करावी लागेल असं नाही की साईन 30 लिहिलं आणि साईन चेक केलं साईन आपण साईन 30 फाइंड आउट करतोय का व्हॉट वी आर फाइंडिंग कॉस 120 सो 120 डिग्री इट इज इन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय निगेटिव्ह व्हॉट इज साईन 30 1/2 -1/2 -1/2 लेट अस ट्राय फॉर ओके आता आपण एक टॅन फाइंड आउट करू नंतर सेक कोसेक बघूयात ठीक आहे सपोज टॅन 120 आहे कसं लिहिणार कसे लिहा तुम्ही त्याला काही प्रॉब्लेम नाही टॅन 90 + 30 90 डिग्री रिलेटेड टू वॉट सांगा रिलेटेड टू वॉट वाय ॲक्सिस टॅनचं कन्वर्जन कशात होणार हे लिहिले ना आपण कन्वर्जन टॅनचं कन्वर्जन कशात होणार कॉटमध्ये हां हे लक्षात ठेवते टॅनचं कन्वर्जन कशात होणार कॉटमध्ये 120 डिग्री व्हॉट इज द लोकेशन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये टॅन काय असतो निगेटिव्ह मायनस व्हॉट इज कॉट 30 हां सो टॅन 120 डिग्री व्हॅल्यू किती झाली -√3 सांगा साईन 150 ला कसं लिहिणार 150 डिग्रीला स्प्लिट करा ओके 180 - 30 180 डिग्री कशावर आहे एक्स ॲक्सिस सो कन्वर्जन होणार का इफ अँगल इज रिलेटेड टू एक्स ॲक्सिस देअर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साईन 30 लिहून घ्या याचं लोकेशन सांगा 150 डिग्रीचं लोकेशन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन काय असतो पॉझिटिव्ह किती आलं 1/2 हां सिम्पल आहे अवघड नाही त्याच्यात लेट से सेक 150 डिग्री फाइंड आउट करूयात सेक 150 डिग्री सो आता आपण 180 - 30 लिहिलं लेट अस राईट 90 + 60 करेक्ट ओके 90 डिग्री इट इज रिलेटेड टू विच ॲक्सिस वाय ॲक्सिस सो इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस देअर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकचं कन्वर्जन कशात होणार कोसेक 60 लिहून घ्या 150 डिग्रीचं लोकेशन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये सेक काय असतो निगेटिव्ह व्हॉट इज कोसेक 60 डिग्री 2/√3 हे लर्न करा बरं म्हणजे लर्न नाही आहे हे लर्न करायचं आहे जे बेसिक अँगल्स आहेत ते लागतील त्याच्याशिवाय होणार नाही बाकी मग आपण फक्त रूल्स अप्लाय करतोय बेसिक तुम्हाला ते अँगल्स माहिती पाहिजे लेट्स से कॉस 240 डिग्री कॅल्क्युलेट करायचं सांगा कॉस 240 ला कसं स्प्लिट करणार ठीक आहे कोणी केलं 270 - 30 दोघांनी आपण सॉल्व करू किंवा 180 + 60 याला पहिले अप्लाय करूयात रूल 270 डिग्री कशाच्या रिलेटेड आहे वाय ॲक्सिस सो देअर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसचं काय होणार साईन 30 लिहून घ्या आता लोकेशन चेक करायचं 240 डिग्रीचं लोकेशन कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय असतो निगेटिव्ह किती आलं -1/2 कोणी तर असं स्प्लिट केलं 180 डिग्री इट इज रिलेटेड टू वॉट एक्स ॲक्सिस चेंज होणार आहे का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो 240 डिग्रीचं लोकेशन थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय असतो निगेटिव्ह क्लिअर आहे कॉस 330 फाइंड आउट करूयात कॉस 330 डिग्री सांगा कॉस 330 ला कसं स्प्लिट करणार 360 - 30 ओके हां किंवा 270 + 60 करू शकतो
So 360, it is related to x-axis. There will be no change in trigonometric function. Cosचा cos राहिला, हा अँगल लिहून घ्या. 330 डिग्रीचं लोकेशन, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कॉस काय असतो? पॉझिटिव्ह. किती येणार? √3 बाय 2. कोणतेही अँगल तुम्ही लिहू शकतात, फक्त ते स्प्लिट झाले पाहिजे. कशा स्प्लिट झाले पाहिजे? नोन अँगल्समध्ये. सांगा tan 750 ला कसं लिहिणार? 720 प्लस 30. 720 प्लस 30. 720 कोणत्या ॲक्सिसवर आहे? एक्स. टॅनचं काय राहणार? टॅन. 750 डिग्रीचं लोकेशन, हां कसं फर्स्ट? हां सो 1 रिव्होल्यूशन 360, सेकंड रिव्होल्यूशन 720 प्लस 30. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काय आहेत? पॉझिटिव्ह. व्हॉट इज tan 30? 1/√. डिफिकल्ट नाही हां. याला तुम्ही नोन अँगलमध्ये स्प्लिट करा, प्रोव्हाइडेड पहिला अँगल काय कन्सिडर करायचा आहे? क्वाड्रंट अँगल. इफ इट इज रिलेटेड टू एक्स ॲक्सिस, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, जसं 270 कशावर येतोय? वाय ॲक्सिसवर येतोय. सो आपण कॉसचं कन्व्हर्जन कशात केलं? साईनमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय? यू हॅव टू चेक दी लोकेशन, की अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये जातोय. जसं 750 डिग्रीचा क्वाड्रंट काय झाला? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर टॅन काय असतो? पॉझिटिव्ह. आणि मग हे tan 30 लिहा. सांग बरं, 1-2 आपण लिहूयात, रफ कॅल्क्युलेट करा किंवा तुमच्या नोटबुकमध्ये केलं तरी चालेल. tan 135 डिग्री सांगायचं आहे. किती येईल? अँड cos 225 डिग्री सांगा. ट्राय करून बघा. बाकी रूल्स वगैरे आपण नेक्स्ट लेक्चरला लिहूयात. हां लिहा तुमचं. हां -1. हां कॉस काय? 225. राईट. कसं स्प्लिट करतोय आपण? tan 135. सो काय लिहिलं तुम्ही? 90 प्लस 45. सो 90 डिग्री रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस. टॅनचं कन्व्हर्जन कशात होणार? कॉट 45 लिहून घ्या. चेक दी लोकेशन 135. इट इज इन विच क्वाड्रंट? सेकंड क्वाड्रंटमध्ये टॅन काय? निगेटिव्ह. कॉट 45 किती आहे? 1. देन cos 225 डिग्री. सो कॉस कसं स्प्लिट केलं? ओके 180 प्लस 45. एक्स ॲक्सिस, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 225 डिग्री. व्हॉट इज दी लोकेशन? थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस काय? निगेटिव्ह. cos 45 इज 1/√2.
क्लिअर आहे का आजचा टॉपिक? ठीक आहे, एक्झाम्पल तुम्हाला जमून जातील. मेन हा पार्ट एक लक्षात ठेवायचा व्यवस्थित, क्वाड्रंट अँगल आणि त्यांच्या व्हॅल्यूज. हे इम्पॉर्टंट आहे, हे बऱ्याच ठिकाणी लागेल. राईट, हा हे नाही लक्षात ठेवायचं, हे लर्न नाही करायचं की cos 180 -1 sin 180 0 cos 270 0. हे ते लर्न होणार पण नाही. कन्फ्युजन होईल तुम्हाला. याच्यात काय लक्षात ठेवायचे? फिगर लक्षात ठेवायची आहे आणि हे पॉईंट्स हे इमॅजिन झाले पाहिजे. 1, 0 -1, 0, 0, 1, 0, -1. एक्स कोऑर्डिनेट कसली व्हॅल्यू देणार? कॉस फंक्शन. आणि वाय कोऑर्डिनेट कसली व्हॅल्यू देणार? साइन फंक्शन. बस एवढं लक्षात ठेवायचं. हे मगअप करू नका, तुम्हाला फक्त तो चार्ट 0 to 90 डिग्री एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. हे तुम्हाला फिगरवरून लिहायचं आहे. आणि सेकंड आपण कंपाऊंड अँगलबद्दल डिस्कस केले. सो कंपाऊंड अँगल म्हणजे काय? दोन अँगल्स एक तर ॲड करा किंवा सबट्रॅक्ट, यू विल गेट अ कंपाऊंड अँगल. दिस इज द लिस्ट ऑफ नोन अँगल. आता अँगल स्प्लिट करताना नोन अँगलमध्ये तर करायचंच आहे, प्लस त्याच्यात एक काय असायला पाहिजे कंपल्सरी? क्वाड्रंट अँगल, तरच आपले रूल्स अप्लाय होतील. आता पुढे तुम्ही साइन 15 डिग्री वगैरे पण फाइंड आउट करणार आहात. साइन 15 डिग्री म्हणजे काय झालं? आता 15 डिग्री कसं लिहिणार? 15 डिग्री युजिंग दिस 60 - 45 और कसं लिहू शकतो? 45 - 30 असे लिहू शकतो ना. आता याच्यात क्वाड्रंट अँगल आहे का? याच्यात क्वाड्रंट अँगल आहे का? नाही. सो याला काही नवीन फॉर्म्युले आहेत, कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युले. साइन A - B साइन A - Bचा यूज करावा लागेल फॉर्म्युला. आत्ता आपण असे अँगल्स कन्सिडर केलेत जे नोन अँगलमध्ये तर स्प्लिट होत आहे, ॲज वेल ॲज एक अँगल तुम्हाला क्वाड्रंट अँगल त्याच्यात लिहिता येतो आहे. एक अँगल आपण जेवढे पण अँगल्स लिहिले, प्रत्येक अँगलमध्ये एक काय होता? तुमचा क्वाड्रंट अँगल होता. जसं cos 120 एक कंपल्सरी काय होता? क्वाड्रंट अँगल होता. हे लक्षात घ्या. जसं 750ला 700 + 50 कोणी लिहिणार नाही. दोन्ही अननोन अँगल्स आहेत. नोन अँगल प्लस एक अँगल काय असायला पाहिजे? क्वाड्रंट. व्हॉट आर दी रूल्स? रूल्स काय? पहिले क्वाड्रंट अँगल चेक करा, वेदर इट इज रिलेटेड टू एक्स ॲक्सिस और वेदर इट इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस. इफ अँगल इज रिलेटेड टू एक्स ॲक्सिस देअर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इफ अँगल इज रिलेटेड टू वाय ॲक्सिस, साईनचं कन्वर्जन कशात होणार आहे? कॉस. टॅनचं कन्वर्जन कॉट. सेकचं कन्वर्जन कोसेक. रिवर्स. करेक्ट. ते लिहिल्यानंतर लोकेशन चेक करायचं आहे. 750 डिग्री अँगलचं लोकेशन, वेदर इट इज गोईंग इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रंट. जसं 750 फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये लोकेशन फाइंड आउट केल्यानंतर मग ते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे चेक करायचं. आता गोंधळ, हे कॉसचं साईन केल्यानंतर साईन नाही चेक करायचा, हे लक्षात घ्या. आपण फाइंड आउट काय करतोय? cos 240 फाइंड आउट करतोय. सो तुम्हाला कॉसचं साईन चेक करायचं आहे, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. गोंधळ फक्त इथेच होईल. बाकी एकदा आपण रूल्स लिहिले, थोडी आणखी प्रॅक्टिस केली तर मग ते इझिली कळून जाईल तुम्हाला. सो हा एक टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. सो आपण थांबूयात. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचे पहिले रूल्स लिहू आणि याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करायला घेऊ.